गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। ज्यों बुलावै है त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कबन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। बेसुमार अथाह अगणित अतुलै, ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै। बेसुमार अथाह अगणित अतुलै, ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ सतगुरां दी साजी और नवाजी होई गुरु रूप साध संगत जीओ। आप सरबत माई भाई धनता दे योग हो, जो कि इस वक्त गुरु नानक दे 11वें स्वरूप जागत जोत शब्दा अवतार दसों ही पातशाही जी के आत्मक स्वरूप गुरता गद्दी दे तखत सुभाईमान, तखत चबर छत्र दे मालक गरीब नवाज जागत जोत सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच जुड़ बैठ करके जो कि हर महीने गुरु की संगत विच जुड़दे हो। सतगुरु दा पावन वचन है, होए एकत्र मिलहो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाए। हर नामे के हो वह जोड़ी, गुरमुख वैसो हो सभा बिछाए। ये वो मर्यादा है जिहड़ी गुरु साहब सानू तकरीबन 250 साल आप कमा के दे के गए। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज साहब तक ये जो गुरता गद्दी का अरसा है, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। तकरीबन साध संगत 239 साल ये समा बनता है, जिस वक्त दौरान अकाल पुरख ने वक्खो वक् शरीरां दे अंदर महान कारज और कौतक करना कीते। सत्ता और बलवंडा जी ने इस गल नूं तस्दीक कीता है। रामकली दी वार दे अंदर जोत उहा जुगत साए, सह काया फिर पलटी है। जोत भी वही है, जुगत भी वही है। गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब तक शरीर तब्दील होंदे रहे, पर जिहड़ी जोत है वो उही है। आद निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जग आयो।
और फिर सरीरां दी भी ऐसी विनम्बना है। कदे इस गुरता गद्दी दे तखत ते लगभग 84 साल की उम्र विच गुरु अमरदास महाराज साहब सच्चे पातशाह जी सुशोभित होंदे ने। ते कदे एक समा ये आया 8 साल के करीब उम्र सी, बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की, जिन्हों का पावन स्थान पजोखरा साहब साडे नेड़े है। तो इस करके इस लीला का, इन्हां कौतकों का कोई संसारी व्यक्ति कोई लेखा जोखा नहीं कर सकता। ते जे करन भी लग जाए तो होना नहीं। जिवें आसमान दे तारे नहीं गिने जा सकते, समुंदर दे पानी नूं नापिया नहीं जा सकता, धरती का कोई पैरामीटर नहीं कढ़िया जा सकता, इसी तरह गुरु नानक साहब तो लैके ये कीते हुए कौतकों का भी कोई अंत नहीं पा सकता। सो आओ विचार नूं मैं ज़्यादा इधर उधर ना लिजावां। अज का जिहड़ा पावन पवित्र दिहाड़ा है, अज सिख जगत के अंदर बहुत बड़ा इतिहासक दिन है। कल का भी है और अज का भी है। अज वो दिहाड़ा है जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब केवल 9 साल की उम्र विच इस गुरता गद्दी ते सुभाईमान होए सी। अज का दिन सी आनंदपुर साहब। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब अज के दिन 9वें गुरु तो बाद 10वें गुरु के रूप दे विच, सिखां दे 10वें गुरु के रूप विच इस तखत ते सुभाईमान होए सी। इसलिए विचार नूं अगे तुरन तो पहला इस इतिहासक दिहाड़े दियां श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह साहिब, बाबा फतेह सिंह साहिब, माँ गुजर कौर की उस मुकद्दस धरती तो सेवादार होने के नाते आप सारिया रब वर्गियां संगतां नूं लख लख वधाई देना। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। साडी हाजरी दसम पातशाह के चरणों विच लगे। वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। अकाल पुरख का रूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का एक बचन है, करन कारण समर्थ है, कहो नानक विचार, कारण करते वस है, जिन कल रखी तार। कारण और कारज इन्हां दा आपस विच बड़ा नेड़े का संबंध है। इन्ना क नेड़े का संबंध है जिवें साडियां अखां और पैरां का आपस विच संबंध है। अखां साडे नेत्र जिधर नूं वेखदे ने, पैर ये समर्था रखते हैं कि सानू उत्थे ले जा सकते हैं। जिथे तक साडी निगाह जा सकती है उत्थे तक ही साडे पैर सानू ले जा सकते हैं। ये नहीं कि जिथे तक साडे पैर सानू लैके जा रहे हैं उत्थे साडी निगाह नहीं जा रही। एक दूजे तो बिना ये अधूरे ने। वाहिगुरू ऐसी हालत ना किसी की बनावे, पर यह भी कर्म की मार होंदी है। तो भाई जिन्हां दे निगाह चली जाती है,
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ 2 ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਗਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ, ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੇ। ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। 7ਵਾਂ
ਜਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੋਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਪਰਖ ਦੀ ਆਈ। ਅੱਠਵੇਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਠਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਝਬੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜਦੋਂ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵਸਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਮਾ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਹਰ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅਵਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਦਇਆ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਜਬ ਲਗ ਖਟਮੈ ਪ੍ਰਾਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਘੜੇ ਭੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਰਤਨ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਇਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬਾਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਦਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮੈਣੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੁੱਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ,
उस अवस्था विच बैठी नूं आवाज़ मारी, माँ माँ कहण दी देर सी। अंदर दी औलाद दी, पुत्र दी भुख दी जिहड़ी लालसा सी वो मिट गई उसे वक्त। ये गुरु का तीसरा गुण सी। गुरता गद्दी ते बैठण लिए तीसरा गुण सी कि जो शरण आवै तिस कंठ लावै, इहो बिरध सुआमी संदा। जो शरण परै तिसकी पद राखै, जाय पुछो भेद पुरानी है। ये दूसरा तीसरा गुण संसार नूं दिखाया। इच्छा पूरी की, कामना पूरी की, क्योंकि दुनियावी बंदे दी जां एक सिख दी अपने गुरु ते इष्ट ते जिन्हों परमात्मा मन्ने उहदी इच्छा है, ये रहिंदी भी है हर धर्म दे विच। जे धर्म अस्थान तो कुछ ना मिलदा होवे ते फिर लोकी जाण क्यों? पूरे दुनिया दे धर्मां दे धर्म अस्थान बने ने। हुण सारे उत्थे जिहड़े जांदे ने वो निरा ब्रह्म ज्ञान तां लैण नहीं जांदे। उत्थे कोई रोगी भी जांदा, किसी नूं पदार्थ की लोड़ है, किसी की बीमारी है। अज हरमंदर साहिब दे विच भाई जिन्नी नमस्कार हो रही है, उत्थे जाण वाले दी हर एक समस्या है। ये भी नहीं है कि हर कोई समस्या विच जा रहा है, कोई शरधा भी जा रहा है, कोई दर्शनां दी लालसा भी जा रहा है, कुछ जीवन नूं शवश करना चाहुंदा है। जे धर्म अस्थान तो कोई मिलता है ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਮ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੌਤਕ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ, ਮਾਵਾਂ ਦੋ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਲਾਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਓ
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਚਾਰੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਜੰਗ ਲੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਖੌਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਨੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹੋਕਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਡੋ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਸ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ, ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੱਖਾ ਮੋੜਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਪਟਨੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਰੋਕਿਆ। ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਤਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਖੌਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਜਿਉ ਸੋਏ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ, ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਜਿਉ ਸੋਏ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ CID ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਅਫਸਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿੱਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹਾੜਨ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕੀ, ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਕਦੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੈਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂੰਟੇ 6,000 ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੇੜਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ 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 ਭਰਨਾ, ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬੇੜੇ ਨੇ ਉਦਣ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਛੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ। ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਰੋਜ਼ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨੂੰ 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਚਾ ਕੇ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਛਲਾਂਗ ਉਸ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜਾਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਗੱਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀ, ਇਸ ਪਰਖ ਚੋਂ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਬਾਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਬਾਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਪਰਖ ਚੋਂ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੰਮਤ 1732 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ 9 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੰਘੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਆਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿੱਥ ਤੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। 72 ਸਾਲ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਬਲ ਤਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਸਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ, ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਬਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੀਨ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਖ ਲੈਣ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਰਚਿਆ, ਦੋਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਛੁਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦੁਰਗਮ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਣਾ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਉਸ ਬਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 239 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1732 ਸੰਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੇ 5000 ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜਦ 5000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਲੱਖਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ
ਜੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਛੁਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਕਿਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਛੂਈ ਤੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਔਰ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਐ ਸਿੱਖ ਐ ਜਗਿਆਸੂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਔਰ ਖੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ, ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਮੈਲੀ ਅਵਗਣੀ, ਚਿੰਜ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਪੜੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਕਾਂ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਏ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਹੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਵੱਛ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚੰਚਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਆ, ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ। ਨਾ ਖਾ ਜੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਬਕਾਰ ਫੁਰਨ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਛਕਲਾ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਉਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਜਾਓ ਵੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਧੱਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਦੱਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਐਦਨ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਤੇ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਪ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪੰਛੀ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ, ਤੇ ਹੰਸ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਵਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਤਾਂ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਠ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਆ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਕਤ ਹੀ ਉਹ ਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਾਂ ਨੇ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਉਹਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਕਥਾਕਾਰ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾਈਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਸਮਝੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਾਈਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ